Dear students, hope you are doing well. In continuation of the previous videos on internal reconstruction, today let us discuss about the problem which was given in May 2017 Bangalore University question paper. The balance sheet of Nischal Limited as on 31st March 2017 is as under. Under equities and liabilities, 12% preference shares of rupees 100 each fully paid 12 lakhs, equity shares of rupees 100 each fully paid 12 lakhs, 10% debentures 8 lakhs, outstanding interest on debentures 80,000, bank overdraft 60,000, sundry creditors 3 lakhs. On the asset side, goodwill 2 lakhs, land and building 12 lakhs, plant and machinery 10 lakhs, furniture and fixtures 3 lakhs, patents and patrons 1,50,000, stock 1 lakh, debtors 1,30,000, cash and bank 60,000, profit and loss account 5 lakhs, totals on both the sides 36 lakhs 40,000. Nischal Limited passed a special resolution to reconstruct its affairs and got sanction for the same from the relevant court. The scheme of reconstruction is as under. The 12% preference shares are to be converted into same number of 15% preference shares of rupees 75 each. That means, see here, if you observe here, ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 12% preference shares of rupees 100 each fully paid 12 lakhs. ಅಂದರೆ 12 lakhs divided by 100 ಅಂದರೆ that is 12,000 preference shares ಇತ್ತು. 12,000 preference shares of rupees 100 each ಇರೋದು ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ to 12% preference shares. ನೋಡಿ, instead of 12% preference shares ಆಯಿತು, it's continue as 12%. Instead of rupees 100 each, it has reduced to rupees 75 each. The equity shares are to be converted into same number. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 12 lakhs divided by 10 ಅಂದರೆ 1,20,000 equity shares remain same of rupees 10 each ಇಂದ rupees 5 each ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The debenture holders agreed to forego interest outstanding, subject to the condition the rate of interest to be increased to 15%. So, illi previously 10% debentures were there. Same is increased to 15% debentures. Increase or decrease in the rate of interest doesn't matter. Why they are doing it means, there is one outstanding debenture interest of 80,000. These debenture holders agreed to forego interest due to them. So, in return, company decided to pay 15% interest in future in lieu of or instead of 10%, which is the present rate of interest. Next, creditors agreed to forego 25% of their claim. Land and building valued at 15 lakh. If you observe here, land and building valued at 12 lakhs, same has been increased to 15 lakhs. The amount thus made available is utilized to write off all intangible assets. First we'll start with P&L, then we'll go for goodwill, and if any further things are there, we are going to consider, and bring down the value of plant and machinery to 40%. See, by 40%. By 40% means 40 to the extent of 40% it is reduced. See, plant and machinery 10 lakhs ಇತ್ತು, 40% ಅಂದರೆ 4 lakhs ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. You are required to prepare reconstructed balance sheet which was given in May 2017 as I explained earlier. Now, let us go for the journal entries. Passing of journal entries. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಟು ಪಾಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನ್ನದೇ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಬರೀ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್? ಸಿ,
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಓಲ್ಡ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 100 ಈಚ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 12 lakhs ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 100 ಈಚ್ ಅಂದರೆ 12 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದರೆ 12,000. ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 75 ಈಚ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 9 lakhs. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 lakhs CR ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ that liability is reduced is converted into capital reduction to the extent liability is reduced is considered, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, is considered as capital reduction. 12 lakhs ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಅದು 9 lakhs ಆಗಿದೆ. 12 lakhs ಇರೋದು 9 lakhs ಆದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 lakhs ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಟಮಲ್ಲಿರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ 12 lakhs ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೋಡಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 75 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು 9 lakhs ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ 3 lakhs ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 12,000, 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 100 ಈಚ್ ಇಂಟು ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 75 ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದು ಮೊದಲನೇದಿರೋದು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಎರಡನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 5 ಈಚ್ ಫುಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಈಚ್ ಫುಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 10 ಈಚ್ 12 lakhs ಅಂದರೆ 12 lakhs ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಅಂದರೆ 1,20,000. ಈಗದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರುಪೀಸ್ 5 ಈಚ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, 1,20,000 ಇಂಟು 10 ಇಂಟು 5. ಸೊ 1,20,000 ಇಂಟು 5 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 6 lakhs. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 lakhs ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 lakhs ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲಿರೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 12 lakh ಟು ನ್ಯೂ ಇರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1,20,000 ಇಂಟು 5 ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 6 lakhs ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು forego or agreed to forego interest outstanding subject to the condition that the rate of interest increased to 15%. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, they decided to forego whatever the amount of liabilities that liabilities holders agreed to forego will be converted into capital reduction. ಸೊ ಏನು ನಾವು ಫೋರ್ಗೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೋರ್ಗೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಫೋರ್ಗೋ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಫೋರ್ಗೋ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆನೆವರ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಫೋರ್ಗೋ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವೆನೆವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನೆವರ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ವೆನೆವರ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನೆವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, capital reduction should be on the top. Whenever asset decreased, capital reduction should be on the top.
and whenever asset increased, whenever asset decreased, capital reduction should be on the top, and whenever asset increased, then capital reduction to capital reduction ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 80,000 ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ದ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ 10%. ನೋಡಿ, ಓಲ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್, ಓಲ್ಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್. ಸೊ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ನ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದುಡ್ಡು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಆ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅಲ್ಲೂ 8 lakhs ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಿದ್ದು? 8 lakhs ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ 8 lakhs ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ 8 lakhs ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು forgo 25% ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೈಮ್. 25% ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಗೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫೋರ್ಗೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3 lakhs ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 lakhsಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ? 25% ಅಂದರೆ 75,000 ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೀಯಿಂಗ್ 25% ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೈಮ್, ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಫೋರ್ಗೋ. ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಫೋರ್ಗೋ 25% ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 15 lakhs. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 15 lakhs. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು 12 lakhs ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 12 lakhs ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ 15 lakhs. ವೆನ್ ಎವರ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆದರೆ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್. ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 3 lakhs ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಆದರೆ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 3 lakhs ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು CR, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು CR. I think all the adjustments are over. Last, whatever the CR is there, ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು 2 CR ಅಂತ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ CR, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ CR. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ CR ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 CR ಅಂತ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟು ಒಂದು 3 lakhs ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, 3 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 6 lakhs ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ 6 lakhs, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 80,000 ಇದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 80,000 ಇದೆ. ಸೊ 3 + 6 9 lakh 80,000 ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು 75,000 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 3 lakhs ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 13 lakh 55,000 ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ? ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ P&L ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಆಲ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು? ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ P&L ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? P&L ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. P&L 5 lakhs. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟು P&L ಬರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ P&L ಅಕೌಂಟ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು P&L 5 ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವುದು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ಮೂರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದರಿದೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ 15 lakhs. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ 15 lakhs ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ದೆನ್ ನೋಡಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ 15 lakhs ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ದೆನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ನೋಡಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 40%. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 40%. ಸೊ 40% ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 lakhs ಇತ್ತು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 40%, ನೋಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 40% ಅಂದರೆ 4 lakhs ಆಯಿತು. 40% ಅಂದರೆ 4 lakhs ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1,05,000 ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಥವಾ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ P&L, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ 13,55,000? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ 13,55,000? ನೋಡಿ ಇದನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 13,55,000 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ 3 lakhs ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 lakhs ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ 3 lakhs. ಯಾವುದು ಡೆಬಿಟ್ ಇರೋದು? ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು rupees 3 lakhs. ಡೆಬಿಟ್ 3 lakhs. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಬಿಟ್ 3 lakhs. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಆಗಿರೋದು, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಇರೋದು 6 lakhs. 3 lakhs ಪ್ಲಸ್ 6 lakhs. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಪ್ಲಸ್ 80,000. ಸೊ 9,80,000 ಪ್ಲಸ್ 75,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 6 ಪ್ಲಸ್ 9 980 980 985 985 ಪ್ಲಸ್ 70 ಅಂದರೆ 1055 13,55,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಯುವರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ನಿಶ್ಚಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಅಂಡರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1,20,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 each. 12 lakhs ಇತ್ತು. ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 5 each ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 6 lakhs rupees. Got it? Then when comes to preference shares of rupees 100 each were reduced to rupees 75 each. So 75 ಈಚ್ಗೆ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 9 lakhs. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 9 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬಟ್ ನೌ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಹೇಳಿ? ದ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ current liability that has been foregone, alva, that they decided to forego. So 15% debentures, 10% debentures are increased to 15% debentures. The rate of interest increased, so 8 lakhs per year. Last current liabilities, the creditors decided to forego 20% of their claim anta kottidare, 25% of their claim. So forego ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 lakh minus 75,000, 2,25,000. Last one, bank overdraft. Debenture interest was there, they decided to forego. So 26,90,000 on the liability side. Asset ಬಂದಾಗ first we are going to consider the non-current asset. Under non-current assets there are two things. One is the fixed asset, another one is the investment. Okay, another one is the investment. So ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಸಿ ಫಸ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ 12 lakhs, ರೈಟ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ 12 lakhs. ನಾವು ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟು 15 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ 10 lakhs, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟು 40% ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 lakhs ಇಸ್ ದೇರ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್, 3 lakhs ಹಾಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್, 3 lakhs ಹಾಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ 1,30,000, ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ 1 lakh, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ 60,000 ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. P&L is no more because has been utilized in writing off of capital reduction. Total 26,90,000. Hope you understood the concepts and the contents which are there in the problem.